हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗੀ ਆ NCERT ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ SCERT। ठीक है, दोनों तो ही कर रहे हैं। तो सब तो घैंट चीज़ ये आ भी अपनी 7वीं क्लास की हिस्टरी खत्म होने वाली आ चैप्टर करन तो बाद अपना एक ही चैप्टर रह जाना वा, यानी कि अपनी मैडिवल हिस्टरी जी वो कंप्लीट हो जानी। इस तो पहला मुगल काल, दिल्ली सल्तनत सब कुछ मैं करवा चुकी हाँ। प्ले लिस्टां जरूर चैक करा करो। मैं पता नहीं किन्नी क वारी प्ले लिस्टां जड़ियां वा टैलीग्राम ते भेजियां, 2 वारी 3 वारी, पता नहीं कोई गिणती नहीं भी किन्नी वारी बार बार सेंड करदियां। तुसीं कन्फ्यूज बड़ा हुंदे हो। थोड़ा जा ना मतलब थोड़ा जा एडजस्टमेंट करके चलिया करो। मतलब तुसी मतलब बार बार है ना एक चीज़ नूं बार बार सेंड करना कितना औखा हुंदा ना। खुद भी प्ले लिस्टां जड़ियां तुसी चैक कर लिया करो। ते इहदे नाल की होगा कि अपनी मैडिवल हिस्टरी जिहड़ी वो पूरी तरह कंप्लीट हुंदी आ। ठीक है, इस तो पहला जिहड़ी एशियंट हिस्टरी आ, एशियंट हिस्टरी दी मैराथन लगी सी, जिहदे विच आपां मतलब इतिहास की कालक्रम तो लैके किद्दां इतिहास साडे इतिहासकारां ने वंडिया है ना, वो सारियां चीज़ां आपां कीतियां। ते उस चीज़ तो बाद मतलब आपां सिंधु घाटी सभ्यता हुई, पत्थर युग हो गया है ना, ते वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल सारा कर लिया सीगा। ते आपां 2 मैराथन एशियन हिस्टरियां होर लगा लांगे, उहदे नाल अपनी एशियंट भी कंप्लीट हो जानी है। मैडिवल ते अपनी कंप्लीट हो गई, एक चैप्टर रह गया। ते आपां इस तो बाद मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट करनी आ। मॉडर्न हिस्टरी इन्ने क घैंट तरीके दे नाल करवाऊंगी भी शायद अज तक तुसीं उदां पढ़ी नहीं होऊगी। इस चीज़ का मेरा वादा वा भी SST तो मैं तुहानूं फुल नंबर दवाऊंगी, पर यह कि तुसीं थोड़ी सपोर्ट दिखा दिया करो। ते आ वाला चैप्टर करन तो बाद आपां अपना एक ही चैप्टर रह जाना वा 7वीं क्लास का। 7वीं क्लास की हिस्टरी किहड़ी आ, मैडिवल हिस्टरी आ। ते जदों असीं अगले चैप्टर की गल करदे हां NCERT जिहड़े चैप्टर ते असीं पहुंच चुके हां, ये चैप्टर साडा हैगा वा, चैप्टर का नाम हैगा वा, जेकर असीं NCERT की गल करिए तो NCERT दे विच साडे चैप्टर का नाम हैगा वा खेतरी संस्कृतियां का निर्माण, है ना। ते जदों असीं अपने पंजाब बोर्ड की गल करदे हां तां इहदे विच हैगा वा खेती सभ्याचार का विकास, यानी कि मीनिंग सेम ही आ पर लैंगुएज का फर्क आ। पर थ्योरी मैं पढ़ी हुई है ते अज मैं तुहाडे सामने इहदा क्रिटिकल एनालिसिस करना भी की इन्हां ने दिता ते की इन्हां ने दिता, किहड़ी कमी इहदे च ते किहड़ी कमी इहदे च। सो आपां चलदे हां। ठीक है, हुण वेखो जदों इहदे विच की होऊगा भी ये चैप्टर सानूं दसदा वा कि अलग अलग भाषा का निर्माण किद्दां होया, चित्रकला किद्दां मतलब पूरे जोबन ते आई, ये सारा कुछ जिहड़ा वा इस चैप्टर दे विच आ। जदों असीं खेतरी सभ्याचार दे विकास की गल करदे हां तां देखो उत्तरी भारत की गल करांगे आपां। सब तो पहला कहंदे मध्यकालीन युग दौरान भारत विच गुजराती, बंगाली ते मराठी भाषा का विकास होया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां वा जिहड़े हुण तुसीं हुण कई बच्चे सिलेबस बोलण लग जांदे आ खेतरी सभ्याचार का विकास, जिद्दां दा ते कोई टॉपिक ही नहीं साडे सिलेबस दे विच हैगा। पर तुसीं ये वेखो कि आपां PSTET वालियां ने 6वीं 7वीं ते 8वीं 3 क्लासां दी SST जरूरी उन्हां लई पढ़ लई। ते साडी पंजाब बोर्ड की बुक दे विच भी 7वीं क्लास का ये चैप्टर हैगा वा। तुहाडे कोल चल जे NCERT नहीं हैगी ते पंजाब बोर्ड ते तुहाडे कोल हैगी आ, बुक खोल के खुद वेख लेना। ठीक है, उत्तरी भारत दे विच मध्यकालीन युग के दौरान किहड़ियां भाषावां जिहड़ियां वा, किहड़ियां भाषावां का विकास होया, गुजराती का, बंगाली का ते मराठी भाषा का विकास होया। कहंदे इन्हां भाषावां दी विकास की गति होर भी तेज होगी। किवें भगती लहर जिहड़ी शुरू होई, भगती लहर शुरू होई, भगती लहर दे जिहड़े संत सीगे उन्हां ने जिहड़ा सीगा मतलब उन्हां दी कह लो भी की कहंदे हुंदे आ अपना हाँ मतलब भगती परंपरा जिहड़ी उन्हां नूं इन्हां ने कह लो भी मतलब लहर जिहड़ी पूरे जोबन ते चल पई भगती लहर। ते इसे भगती लहर दे कारण की होया, आ जिहड़ियां भाषावां सीगियां गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, इन्हां दा बहुत ज्यादा विकास होया। ठीक है, याद रखना भी उत्तरी भारत दे विच किहड़ियां किहड़ियां भाषावां दा विकास होया, इस तुसीं ने बहुत चंगे तरीके दे नाल इहनूं याद रखना। गुजराती, बंगाली ते मराठी भाषा दा विकास जिहड़ा होया सी। उस तो बाद आपां जाणे आ दक्षिणी भारत दे। जदों आपां दक्षिणी भारत की गल करदे हां ते चौल शासकां समेत दक्षिणी भारत विच संस्कृत, तेलुगु, तमिल
ਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕ ਹਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ ਆ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ NCERT ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਤੇ SCERT ਦਾ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਿਚੋੜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਿਚੋੜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ। ਚੈਪਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ? 1 2 3 4 5 6 7 ਟੋਟਲ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਨੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਰਦੂ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੀ ਆ? ਉਰਦੂ ਬਣੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਆ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਾਜ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਹਰ ਤੇ ਬੁੱਕਾ ਰਾਏ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ NCERT ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ। ਮਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ
ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹਨਾ ਬਾਬਰ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਵਾ 1526 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ 1526 ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ। 1707 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ SCERT ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। SCERT ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਫਾਰਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਹਦਾ? ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਕੱਲਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੰਬਨ ਨੇ। ਕੰਬਨ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੰਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਹਿਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਆ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। NCERT ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? NCERT ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ NCERT ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। NCERT ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ? NCERT ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ SCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਆ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਿਤ ਤੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਜੈਦੇਵ ਨੇ। ਜੈਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਹਣ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਰਮਿਕ ਦੇਵ ਚਰਿਤ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਵਿਕਰਮਿਕ ਦੇਵ ਚਰਿਤ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਬਿਲਹਣ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਬਿਲਹਣ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਸੇਮ ਆ, ਕਲਹਣ ਤੇ ਬਿਲਹਣ, ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਕਰਮਿਕ ਦੇਵ ਚਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਹਣ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 6ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤ। 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵਿਕਰਮਦਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਿਕਰਮ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਚਰਿਤ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਬਿਲਹਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕੀਏ 6ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਥਾ ਸਰਿਤਾ ਸਾਗਰ। ਕਥਾ ਸਰਿਤਾ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਥਾ ਸਰਿਤਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਮਾਇਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਫਾਰਸੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਸੀ ਕਵੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇਹਲਵੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀ ਆ।
पर जिहड़ा अमीर खुसरो आ ਇਹ ਹਿੰਦੀ कवि भी मन्निया जाता वा। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हास उस मिराज इबन बतूता, ਇਹ कौन सीगे विदेशी कवि सी। ਇਹ कौन सीगे विदेशी कवि सीगी। दिल्ली सल्तनत समय रामानंद जयदेव संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि सी। ठीक है, और रामूनंस का मतलब मैनू अजे भी याद आ भी रामूनंस बारे मैं तुहानू पहला भी शायद करवा चुकी किसी ना किसी क्लास दे विच। पूछा किवें आऊगा क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के समय संस्कृत भाषा के सब तो प्रसिद्ध कवि किहड़े सीगे, रामानुज अते जयदेव जिहड़े सीगे वो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि सीगे दिल्ली सल्तनत के समय। ठीक है, उस तो बाद कृष्ण देव राय जिहड़ा सीगा वो संस्कृत ते तेलुगु भाषा का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि सीगा। कृष्ण देव राय किहदा राजा सीगा, विजयनगर का राजा, विजयनगर का शासक सीगा। ये संस्कृत ते तेलुगु भाषा का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि सी, इसे ही करके ये बन जाता वा साडे लई इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदी कविता वा अल मुक्ता माल दा, यदी कविता दा की नाम आ अल मुक्ता माल दा कृष्ण देव राय दी कविता दा नाम आ, जिहड़ी इहने किहड़ी भाषा दे विच लिखी, तेलुगु भाषा दे विच लिखी। किहड़ी भाषा दे विच लिखी, तेलुगु भाषा दे विच लिखी। हो सकदा तुहानू इन्हां दे विचों कोई पॉइंट भुल भी जाण, क्लास रिकॉर्डेड ही आ हना, ते क्लास नू एक बारी देखण तो बाद जे कुछ भुलदा वा ते 2 वारी देख लिओ, जे फिर भी भुलदा हना 3 वारी लिख लिओ हना। मतलब जां इदां करिओ इन्हां पॉइंट नू नोट कर लो, 1-2 वारी अखां थानी कड्डोगे तो ऑप्शन च पिया होया तो साडे वो अखां दे सामने आ जूगी वो ऑप्शन, एडी भी कोई गल नहीं हुंदी। उस तो बाद आपां दिल्ली सल्तनत दा साहित्य कर लिया, हुण आपां अगे करांगे मुगल काल दा साहित्य। मुगल काल ते आ जाओ। जदों असीं मुगल काल दे साहित्य की गल करते हाँ तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी ਜਿਹੜੇ मुगल काल दे शासक सीगे ਇਹ ਤਾਂ खुद विद्वान सी, ਇਹ ਤਾਂ खुद ਸਾਹਿਤ ਦੇ बहुत प्रेमी सी। सब तो ज़्यादा ਸਾਹਿਤ ਦਾ विकास ही मुगल शासकों के समय होया, क्योंकि वेखो एग्जाम्पल किवें खुद विद्वान सी। वेखो जिहड़ा बाबर आउंदा वा, बाबर मुगल वंश का पहला शासक सीगा हना, ते जिहड़ा बाबर सीगा इहने बाबरनामा लिखी, जिन्हों तुझ के बाबरी भी कहने आ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ आत्म कथा सी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ खुद लिखी, जिन्हों असीं बाबरनामा भी कह दिंदे आ, जिन्हों असीं तुझ के बाबरी भी कह दिंदे आ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ भाषा दे विच लिखी, तुर्की भाषा दे विच लिखी। इहो ही पॉइंट इहदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी जां बाबरनामा किहड़ी भाषा दे विच लिखी, तुर्की भाषा दे विच लिखी। ठीक है, उस तो बाद इस पॉइंट नूं बस बाबर दे बारे ये चीज़ याद रखनी आ। उस तो बाद अकबर दे दरबारी कवि जिहड़े आ, सानू शासकां दे दरबारी कवि भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हुंदे आ पेपर दे विच। अकबर दे दरबारी कवियां दे बारे याद रखियो, शेख मुबारक, अबुल फजल जिहड़े ते फैजी, ये 3 जिहड़े कवि सीगे अकबर दे दरबारी कवि सीगे। शेख मुबारक, अबुल फजल ते पूरा इहदा चमचा सीगा। ठीक है, इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखियो। आइन ए अकबरी, ठीक है, एक चीज़ मतलब मैं खुद इन्ना ज़्यादा सोचदी हुंदी आ भी एक ना अकबरनामा बारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुंदे आ। ठीक है, सॉरी दोबारा फिर गला खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, देखो की कह रहे से आपां किथे सीगा, हाँ आपां हैगे सीगे अकबर दे दरबारी कवियां ते सीगे। जेड़े अकबर दे दरबारी कवि सीगे कौन सी, शेख मुबारक, अबुल फजल ते फैजी। हाँ आपां गल कर रहे सी आईन अकबरी दी। जदों आपां आईन अकबरी दी गल करदे आ, इहनूं आपां अकबरनामा भी कह दिंदे आ। ठीक है, अज तक तुसीं जिहड़ा वा बहुत टीचरां ने गलत पढ़ाया, मैं खुद एक टीचर तो गलत पढ़ी सी, पर मैं उत्थे बोली सी भी तुसीं गलत करा रहे हो, मैं इत्थे नाम नहीं लाऊंगी। आईन अकबरी नूं कही जाण NA अकबरी।
ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਓਗੇ ਹਨਾ। ਆਇਨ ਏ ਅਕਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਟੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੇ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦੇਈ ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਲਿਖੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਵਾ ਇਹ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ 3 ਜਿਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। 3 ਜਿਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਰਾਜਸਵ ਟੈਕਸ ਕਰ ਸੈਨਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 3 ਜਿਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਨ ਏ ਅਕਬਰੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਇਨ ਏ ਅਕਬਰੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਤ ਹੀ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਇਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੇ ਆਉਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਭੀਸ਼ਣ ਦਾਸ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੀ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਆਊਗਾ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਸੁਣਨ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਬੋਲਣ ਚ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਆ ਪਾਦਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬॉयਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ।
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਮਾ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੀ ਨਾ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਮਾ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਆ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਕੱਟੜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਤਵਾ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਲਿਖੀ? ਫਤਵਾ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਫਤਵਾ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਤਵਾ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਾਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਇਸਲਾਮ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਖਾਂ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਖਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੁੰਤਖਿਬ ਉਲ ਲੁਬਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ PSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁੰਤਖਿਬ ਉਲ ਲਬਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਮੁੰਤਖਿਬ ਉਲ ਲਬਾਬ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਹਨਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਮੁੰਤਖਿਬ ਉਲ ਲਬਾਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਤ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਿੱਤਰਕਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਫੈਕਚੁਅਲ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।